নমস্কার, 7 নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশকে তোয়াক্কা না করেই ব্যারাকপুরে অব্যাহত গুন্ডারাজ। একের পর এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কখনো তোলা চেয়ে, কখনো আবার প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে ফোন করে তোলা আদায়ের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অনাদায়ে চলছে গুলিও। গত 15 জুন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে 8 রাউন্ড গুলি চালানোর ঘটনার পর চলতি সপ্তাহেই ব্যারাকপুরের বিখ্যাত বিরিয়ানির ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা চেয়ে হুমকির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ব্যারাকপুরের আরেক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী তাপস ভগতকে ফোন করে রীতিমতো প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। আগের দুটি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে, যার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী তাপস ভগতকেও প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠে এসেছে সেই কুখ্যাত দুষ্কৃতী সুবোধ সিং এর নাম। উল্লেখ্য, এর আগেও তাপস ভগতের কাছ থেকে তোলা চেয়ে সুবোধ সিং এর হুমকি ফোন আসায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশের তরফে তাকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এরপরেই 19 জুন ফের তার কাছে বিহার থেকে ফোন করে জানানো হয় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং তাকে খুনের বরাত দিয়েছে। সিকিউরিটি থাকলেও কোনো লাভ নেই। হুমকি ফোনে কথাও বলা হয় যে ব্যারাকপুরে যা বোমাগুলি চলছে সবই নাকি প্রাক্তন সাংসদের কথাতেই চলছে, তারই হাত রয়েছে। এবারে শুনুন সেই হুমকি ফোনের কথোপকথন, যদিও এই রেকর্ডিং এর সত্যতা যাচাই করেনি 7 নিউজ নেটওয়ার্ক। वो सब छोड़िए भैया, वो तो मेरा काम नहीं है बॉडीगार्ड लेके घूमना। कितना साल नहीं घूमे। हाँ, लेकिन तापस को बधाई दे देते हैं। ये सब मेरा काम नहीं है भैया, बॉडीगार्ड लेके घूमना। आप जानते हैं सब अच्छा है। कितना साल बॉडीगार्ड से इंदिरा गांधी को काम नहीं आया। कोई काम नहीं आएगा, हमको पता है भैया, कोई काम नहीं आएगा, हमको अच्छा से पता है। ये बात हमको अच्छा से पता है। चलो ठीक है भाई, ठीक है, सुधार के ना एक बार हमारे साथ चल के देखो ना, बड़ा अच्छा महसूस होगा। आप भैया कल कीजिए ना फोन, हम तो बोल रहे कल कीजिए, हमको बात करना है आपसे, कल कीजिए। सुनो ना एगो बात। हाँ भैया, ना तुमको मारने के लिए बोल रहा है। हमको पता है भैया। मादर के ना अरे जो करना है करे, सब खाली मरवाना दे। हम तो नेता है, पीछे से पीछे बोलते रहते हैं, जैसे बोलवा के कहिएगा कि हम तो बुरा नहीं मानेंगे, हमारे वो काम पसवा को मरवा दे। हमको नहीं पता भैया, आप अच्छा जानते हैं सब मैटर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या बोलिए। आप हमसे ज्यादा जानते हैं सारा चीज। जैसे कि ऐसा सोचता है, और देखो ना लोगों को ना हमसे अच्छा वहाँ कोई नहीं करके देगा। ये अर्जुन सिंह ये और जो नहीं सबको हम गाड़ फाड़ किए, तब ना तुम लोग बोलेगा कि हाँ भैया नहीं किए। सुनिए, हम क्या बोले, हम जानते हैं ना भैया, अर्जुन राम मराने के लिए आपको बोला है और भी पार्टी को बोला है, और भी 2 आदमी को बोला है। मेरा बात सुनिए, और 2 लोकल टीम को बोला है, वो लोग हमको। अच्छा, ये बात अगर सोच लो कि रिटर्न उसको अगर हम ये जवाब दे देंगे कि वापस मेरा आदमी है और उसको कोई छुआ तो हमारा दुश्मन होगा, उतने में ना तुम्हारा सेफ्टी हो जाएगा। वो सुनेगा भैया, हम गाली देके बोल रहे हैं। जब आपसे 2022 में मेरा कांटेक्ट था तो उस समय काहे को कंप्लेन किया था, उसी को पूछिए ना। तो मेरा 2023 में मेरा बात सुनिए, 2023 में मेरा रेस्टोरेंट में बम कौन चलाया, आप तो चलाए नहीं। सुनो ना, कोई हम इस मोड में है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मानेगा बात, और अनलीगल बात हम बोलेंगे नहीं, मानने लायक ही बात हम बोलेंगे हमेशा। नहीं 2022 से मेरा पीछे कम लगा, बोलिए ना, आप तो सब पता आपको। अब जब पता किए तो पता कीजिए 2022 से मेरा पीछे कैसा लगा है। जैसे हम जो चीज बोलते हैं वैसे करो ना, उसके बाद ना हम अनाउंस करेंगे ना आपसे कि ये लोग मेरा आदमी है, इसको जो छुएगा उसको मंडल को आपको छू के दिखाए। कौन सा मंडल भैया? अरमान मंडल, अजय मंडल। अच्छा, सेटलमेंट हो गया। नहीं, मेरा जैसा आदमी हो गया ना, उसको तो बोले भी है कि तुम आराम से धंधा कीजिए आप। ठीक है भैया। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এর সাথে তাপস ভগতের তিক্ত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এই ঘটনার পর পুলিশি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও আতঙ্কিত ব্যবসায়ী তাপস ভগত সুবোধ সিং এর সাথে তার কথোপকথনের রেকর্ডিং পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন। শুনুন তাপস ভগতের বিস্ফোরক অভিযোগ। একটা কল এসেছিল বিহার থেকে, সুবোধ সিং এরই কল। এবার তার কলের মধ্যে সে বলছে 2টো সিকিউরিটি পেয়েছে, ও শুনলাম, কিন্তু কোনো লাভ নেই, আমার কাজ করার থাকলে আমি এমনিই কাজ করে দেবো। তো কাজ মানে স্যার বলতে হচ্ছে যদি তোমার কিছু মার্ডার করার থাকে বা কিছু থাকে করে দেবো।
কিন্তু তার সাথে যেটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সে বলছে যে আমাদের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং তাকে নাকি আমার খুনের বরাত দিয়েছে। এই তথ্যটা আমি অলরেডি যখন শুনি আমি একটু ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত হই। তো আমি পুলিশকে অলরেডি পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছি এবং তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে বললো যে আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি যে ব্যাপারটা কতটা কী সত্যতা আছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হলো যে তারা ব্যাপারটা নিয়ে আগে থেকে, যেহেতু 15 তারিখ থেকে পরপর চলছে ব্যাপারগুলো, তারা এটা নিয়ে উচ্চ মহলে ইনকোয়ারি করছে। ব্যাপারটা তারা হয়তো সিরিয়াসলি দেখছে। আমাকে যা বলেছে, আশ্বস্ত করেছে যে তারা আছে, ব্যাপারটা সবসময় তারা নোটিশে রাখছে। অবশ্যই আতঙ্কের মধ্যে আছি। কারণ কি আতঙ্কের মধ্যে কারণে আছি, কারণ কি এতদিন আমি জানতাম সে জেল থেকে বলছে, এবার সে যে একজন ব্যক্তির নাম বলছে, যে ব্যক্তিকে আমরা সবাই চিনি, সেটা নিয়ে তো আমি সত্যি অনেক অনেক আতঙ্কিত আছি। দেখুন, প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে তো আমার অনেক দিন ধরে একটা মানে সাইলেন্ট তর্ক বিতর্ক চলছে। কারণ কি এর আগেও উনি ইলেকশনের আগেও আমার নামে অনেক জায়গায় বলেছে। সে ডাইরেক্টলি নাম নেয়নি হয়তো, কিন্তু তার যা কথার মিনিং আছে সেগুলোতে বলাই যাচ্ছে যে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করছে। কিন্তু এখন কিছুদিন ধরে উনি আমার নাম নিয়েও বলছে। এবার উনি বলতে পারেন, সেটা যার যার নিজের স্বাধীনতা আছে বলার। কিন্তু একটা ক্রিমিনাল যে জেল থেকে বসে ফোন করছে, সে বলছে টোটাল আজকে ডেটে যা ব্যারাকপুরে আতঙ্ক চলছে, বমগুলি যা চলছে, সব কিছুর মধ্যে তার হাত রয়েছে। সে বলছে প্রাক্তন সাংসদ নাকি তাকে আমার বরাত দিয়েছে মার্ডার করার। এটা আমার কাছে চিন্তিত ব্যাপার। অবশ্যই আমার কাছে রেকর্ডিং করেছে, তার বলা কথা, এটা আমার বলা কথা। অবশ্যই কমিশনারকে জানিয়েছে। শুভ সিং বলার কথা। হ্যাঁ, নাম বলেছে। পুলিশের নিরাপত্তা নিয়েও আতঙ্কে ভুগছেন। পুলিশের নিয়েও তো সে তো চ্যালেঞ্জ করছে আমাকে, রীতিমতন চ্যালেঞ্জ করছে। বলছে দুটো সিকিউরিটি নিয়েও কোনো লাভ হবে না, যদি আমার কিছু করার থাকে আমি দুটো সিকিউরিটি থাকলেও করে দেবো। সে ডাইরেক্ট চ্যালেঞ্জ করছে। ব্যারাকপুর থেকে সুভাল মজুমদারের রিপোর্ট, 7 এবিক নিউজ নেটওয়ার্ক। আরও বিভিন্ন খবরের আপডেট জানতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন 7 এবিক নিউজ নেটওয়ার্ক চ্যানেলটি, কারণ আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।